విద్యార్థులు ఎన్నో కలలతో వర్సిటీలోకి అడుగు పెడతారని, భవిష్యత్ కోసం నూతనోత్సాహంతో సిద్ధమవ్వాలని భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పిలుపునిచ్చారు. వర్సిటీలో కష్టపడినట్లే భవిష్యత్తులను ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలన్నారు. నూతన సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో విద్యార్థులు కీలక పాత్ర పోషించాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం మొదటి స్నాతకోత్సవం బుధవారం ఘనంగా జరిగింది. అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయ సముద్రం మండలం జంతులూరు వద్ద ఉన్న వర్సిటీ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన ఈ వేడుకకు భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులకు ఆమె చేతుల మీదుగా గోల్డ్ మెడల్స్ అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్తో పాటు పలువురు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు ఎన్నో కళలతో వర్సిటీలోకి అడుగు పెడతారని, భవిష్యత్తు కోసం నూతనోత్సాహంతో సిద్ధమవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ జిల్లాకు చెందిన మాజీ రాష్ట్రపతి నీలం సంజీవ్ రెడ్డి, మాజీ రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ జీవితాలు అందరికీ ప్రేరణ కలిగిస్తాయని పేర్కొన్నారు. వర్సిటీలో కష్టపడినట్లే భవిష్యత్తులను ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలని, నూతన సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో విద్యార్థులు కీలక పాత్ర పోషించాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు. అనంతరం విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ వేల మంది విద్యార్థులున్న తొలి బ్యాచ్కు ఎప్పుడు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంటుందని, పథకాలు సాధించిన విద్యార్థులందరికీ అభినందనలు తెలియజేశారు. మారుమూల ప్రాంతం నుంచి దేశ అత్యున్నత రాష్ట్రపతి స్థాయికి ఎదిగిన ద్రౌపది ముర్ము జీవితం ప్రతి విద్యార్థికి స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎన్నో ఆవిష్కరణలకు సీఎం చంద్రబాబు బాటలు వేశారని, యువత నూతన సాంకేతికతతో దూసుకుపోవాలని కోరారు. సరైన ప్రణాళిక, కష్టం, ధైర్యంతో అడుగులు వేస్తే విజయాలు వర్తిస్తాయని, విద్యార్థులను భవిష్యత్తు నాయకులుగా తీర్చిదిద్దామని మంత్రి లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. And today you live with knowledge, confidence and a degree that open new doors of opportunity for you. I congratulate all the students who have received their degrees. I convey my special appreciation for the gold medal winners. I have observed that girls have outperformed boys in securing gold medals. Their achievement reflects the rising aspirations and determination of young women in our country. Ladies and gentlemen, I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development. I am confident that this university will emerge as a center of excellence and contribute significantly to the realization of vision of Viksit Bharat by 2047. I am told that students from most of the states are studying here. Thus, this university brings together different languages and traditions, creating a vibrant environment where unity in diversity is experienced by students every day. Such interactions enrich learning and strengthen the bonds that unite our nation. Dear students, the Central University of Andhra Pradesh holds a special place for the people of Andhra Pradesh, as it was born out of the promise made by the Government of India to fulfill their aspirations on the eve of state bifurcation. The Rayalaseema region, in which the university was established in 2018, has immense historical significance, as it forms the part of the Vijayanagara Empire ruled by the majestic Emperor Sri Krishna Devaraya. The Rayalaseema region is also known for its rich mineral deposits and as a hub of sericulture and horticultural crops. I may also add that Anantapuramu, the city in which the university has been established, is a prominent educational hub with several higher educational institutions like Sri Krishna Devaraya University, Jawaharlal Nehru Technological University, Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Government Medical College, and a century-old Government Arts College
apart from a host of engineering colleges situated within the close proximity. The Central University of Andhra Pradesh is more than a campus. It is a promise that every young mind, irrespective of background, deserves an opportunity to dream, learn and succeed. Today that promise is standing before us through every graduating student sitting here. My dear students, today we are blessed to have among us Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. Her life is a lesson that no classroom can teach us. She was born in a small village and was the first woman graduate from her village. She faced many personal tragedies, but that would have broken most people. Yet she never lost faith, never stopped serving, never stopped moving forward. From a teacher to a legislature, to a governor, and today the president of world's largest democracy. Her journey tells every young student. భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి పద్మ విభూషణ్ ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడుకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్ హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. భారతీయ విలువలను, తెలుగుదనాన్ని సమున్నతంగా చాటుతూ తెలుగు భాషాభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మీ సేవలు అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడారు. భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి పద్మ విభూషణ్ ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడుకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. నేడు వెంకయ్యనాయుడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా చంద్రబాబు ఎక్స్ వేదికగా ప్రత్యేక సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు. వెంకయ్యనాయుడు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. భారతీయ విలువలతో పాటు తెలుగు భాషాభివృద్ధికి ఆయన చేస్తున్న కృషి స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడారు. భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి పద్మ విభూషణ్ శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. భారతీయ విలువలను, తెలుగుదనాన్ని సమున్నతంగా చాటుతూ తెలుగు భాషాభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మీ సేవలు అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. మీరు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా మరెన్నో జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అని చంద్రబాబు తన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి పెద్దలు వెంకయ్యనాయుడు గారికి హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. నైతిక విలువలకు నిలువెత్తు రూపం, భావితరాలకు స్ఫూర్తిమంతం వెంకయ్యనాయుడు జీవితం. చేపట్టిన పదవులకు వన్నె తెచ్చిన అచ్చమైన తెలుగుదనం నిండు నూరేళ్లు వర్ధిల్లాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నానని ట్విట్టర్లో పేర్కొన్నారు. తెలుగువారి గుండెల్లో శాశ్వత స్థానం సంపాదించిన నందమూరి తారక రామారావు రాజకీయ నాయకుడిగా రాష్ట్ర, దేశ రాజకీయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు కొనియాడారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన పేదలు, మహిళలు, యువత కోసం అనేక వినూత్న కార్యక్రమాలు చేపట్టారని గుర్తు చేశారు. ఎన్టీఆర్ జీవితాన్ని పాఠ్యాంశంగా చేయాలని, రాబోయే తరాల వారు ఎన్టీఆర్ ఔన్నత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని కోరారు. ఆంధ్రుల ఆరాధ్య దైవంగా వెండి తెరపై 3.5 దశాబ్దాల పాటు వెలిగి తెలుగు వారి గుండెల్లో శాశ్వత స్థానం సంపాదించిన నందమూరి తారక రామారావు రాజకీయ నాయకుడిగా రాష్ట్ర, దేశ రాజకీయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు తెలియజేశారు. రాజకీయాల్లోకి యువతను, బడుగులను ప్రోత్సహించి రాజకీయాలను మలుపు తిప్పిన మహనీయుడని, అటువంటి వ్యక్తి పేరిట నెలకొల్పిన అవార్డును నిజాయితీపరుడు, నిబద్ధత కలిగిన రాజకీయ నాయకుడు టీడీ జనార్దన్ కు అందించడం సముచితమని పేర్కొన్నారు. ప్రముఖ సాంస్కృతిక సంస్థ రసమయ్య ఆధ్వర్యంలో నందమూరి తారక రామారావు 104వ జయంతి వేడుకలు హైదరాబాద్లోని త్యాగరాజు గాన సభలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు, ఎన్టీఆర్ లిటరేచర్ కమిటీ అధ్యక్షులు అయిన టీడీపీ జనార్దన్ కు ఎన్టీఆర్ అవార్డును ఎం వెంకయ్యనాయుడు చేతుల మీదుగా బహుకరించారు. ఈ సభలో ముఖ్య అతిథులుగా హర్యానా రాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, కేంద్ర మాజీ మంత్రి వేణుగోపాలాచారి, తెలుగు 1 న్యూస్ ఛానల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కంటమనేని రవిశంకర్, రసమయి సంస్థ అధ్యక్షులు ఎంకే రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎం వెంకయ్యనాయుడు ఎన్టీఆర్ సినీ రాజకీయ జీవితంలోని ప్రధాన ఘట్టాల విశేషాలను తనదైన శైలిలో వివరించారు. పౌరాణిక చిత్రాలలో రాముడిగా, కృష్ణుడిగా, రావణుడిగా ఇంకా అనేక పాత్రల్లో జీవించిన ఎన్టీఆర్ తెలుగు ప్రజలకు ఆరాధ్య దైవంగా మారారని పేర్కొన్నారు. పౌరాణికంతో పాటు సాంఘిక చిత్రాలలో ఆయన ధరించిన పాత్రలు సమాజంపై ఎనలేని ప్రభావాన్ని చూపించాయని అన్నారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన పేదలు, మహిళలు, యువత కోసం అనేక వినూత్న కార్యక్రమాలు చేపట్టారని, ఒక కొత్త రాజకీయ సంస్కృతికి శ్రీకారం చుట్టారని వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. మహిళల సాధికారత కోసం ఎన్టీఆర్ తీసుకొచ్చిన అనేక పథకాలు, చేసిన నిర్ణయాలు చరిత్ర సృష్టించాయని పేర్కొన్నారు.
నందమూరి తారక రామారావు గారి 104వ జయంతి సందర్భంగా, జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ముందుగా నేను ఆ పెద్ద ఆయన స్మృతికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. మహానుభావుడు ఎక్కడున్నా దివ్య స్మృతి వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ రసమయ సంస్థ ద్వారా ఆత్మీయులు శ్రీ జనార్దన్ గారికి అని మనం పీడి అంటుంటాం, ఆయన ఇంటి పేరుతో కలిపితే తొండెపు దశరథ జనార్దన్ గారికి శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేయడం చాలా ఆనందదాయకం. నాకు జనార్దన్ గారు చాలా రోజులుగా తెలుసు. ఒక అంకిత భావంతో నిస్వార్థంగా హడావుడి హంగామా లేకుండా తనకిచ్చిన పనిని పద్ధతిగా చేయడం, ఓర్పుగా నేర్పుగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జనార్దన్ యొక్క పని తీరు. చాలామంది అది కొరవడుతూ ఉంది. హంగామా, ఆర్భాటం, హడావుడి, తర్వాత తను అనుకున్నది జరగకపోతే, తనకి అది ఇవ్వకపోతే ఆ తర్వాత చేసే పనులు అని మనం చూస్తున్నాం. అలా కాకుండా ఒక నీతికి నిజాయితీకి ఒక అంకిత భావంతో కట్టుపడి తను నమ్మినట్టు సిద్ధాంతం కోసం అని చెప్పని అకుంఠిత దీక్షతో పనిచేయడం అవుతుందో అది శ్రీ జనార్దన్ గారిని చూసి ఈనాటి యువతరం మిత్రులందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. రామారావు గారి గురించి చెప్తూ ఉంటే సూర్యుని గురించో చంద్రుడి గురించో మనం ఎవరికైనా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తామో చెప్పండి. ఆ వెలుగు అలాంటిది. ఇది సూర్యుడేమో ఆ వెలుగు, ఆ వేడి, ఆ ప్రతాపానికి మారుపేరైతే, ఆ చంద్రుడేమో ఆ ప్రేమకు, ఆ చల్లనిదనానికి చంద్రుడు మారిపోయారు. మరి ఇవాళ రామారావు గారిలో 2 లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. అటు సూర్యుడి లక్షణాలు ఉన్నాయి, అటు చంద్రుడి లక్షణాలు ఉన్నాయి. అలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తిని ఇవాళ మనం స్మరించుకుంటున్నాం. ప్రజా రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి పనులు వేగం పుంజుకుంటున్న వేళ సింగపూర్ ప్రతినిధుల బృందం 2 రోజుల పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాజధానిని ఆధునిక, సుస్థిర, పర్యావరణ హిత నగరంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో చేపడుతున్న చర్యలను కూడా వివరించారు. అలాగే ఐటీ, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, విద్య, ఆరోగ్యం, వాణిజ్య రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను సింగపూర్ ప్రతినిధులకు తెలియజేశారు. ప్రజా రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి పనులు వేగం పుంజుకుంటున్న వేళ సింగపూర్ ప్రతినిధుల బృందం 2 రోజుల పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ప్రపంచ స్థాయి నగరాల అభివృద్ధిలో సింగపూర్కు ఉన్న అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పర్యటనపై ప్రభుత్వ వర్గాలు ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబరిచాయి. అమరావతి మాస్టర్ ప్లాన్, మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, భవిష్యత్తు పెట్టుబడి అవకాశాలపై ప్రతినిధులకు అధికారులు సమగ్ర వివరాలు అందించారు. దీంతో అమరావతి అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని మరింత ఆకర్షించే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుంది. పర్యటన తొలి రోజు రాయపూడిలోని ఏపీ CRDA కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో అమరావతి రూపకల్పన, మాస్టర్ ప్లాన్, జోనింగ్ విధానం, రహదారులు, పచ్చదనం, నీటి వనరుల నిర్వహణ, భవిష్యత్ నగర విస్తరణ వంటి అంశాలను అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. రాజధానిని ఆధునిక, సుస్థిర, పర్యావరణహిత నగరంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంగా చేపడుతున్న చర్యలను కూడా వివరించారు. అలాగే ఐటీ, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, విద్య, ఆరోగ్యం, వాణిజ్య రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను సింగపూర్ ప్రతినిధులకు తెలియజేశారు. 2వ రోజు సింగపూర్ బృందం అమరావతిలో జరుగుతున్న కీలక నిర్మాణ పనులను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించింది. సాఖమూరు పార్క్, ట్రంక్ ఇన్ఫ్రా రహదారులు, ప్రభుత్వ సముదాయంలో నిర్మిస్తున్న టవర్లు, అధికారుల బంగ్లాలు, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ టవర్లను సందర్శించి పనుల పురోగతిని పరిశీలించారు. నిర్మాణ నాణ్యత, ప్రాజెక్టుల వేగం, భవిష్యత్ వినియోగంపై అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. నగర నిర్మాణం క్రమబద్ధంగా సాగుతున్న తీరుపై ప్రతినిధులు ఆసక్తి కనబరిచినట్లు అధికారులు తెలియజేశారు. ఈ బృందంలో నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్కు చెందిన యో సై హైప్, జో ఇమిన్, ఎల్ దర్శన్, జయేష్ కుమార్, సింగపూర్ వాణిజ్య పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి ఫ్రాన్సిస్ చాంగ్, సింగపూర్ కోఆపరేషన్ ఎంటర్ప్రైజ్ నుంచి టై లియాన్చు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థ నుంచి అనంత్ శంకర్ పాల్గొన్నారు. వివిధ రంగాలకు చెందిన నిపుణులు ఉండడంతో ఈ పర్యటన కేవలం మర్యాదపూర్వక సందర్శనకే పరిమితం కాకుండా భవిష్యత్ భాగస్వామ్య అవకాశాల పరిశీలనగా కూడా భావిస్తున్నారు. అమరావతిని ప్రపంచ ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతున్న నేపథ్యంలో విదేశీ ప్రతినిధుల సందర్శనలు పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. నగర నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత పరిపాలన, వ్యాపారం, విద్య, ఉపాధి, పర్యాటకం వంటి రంగాల్లో అమరావతి కీలక కేంద్రంగా ఎదిగే అవకాశాలున్నాయని ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. సింగపూర్ బృందం పర్యటన కూడా అదే దశగా అమరావతి అంతర్జాతీయ గుర్తింపును మరింత బలోపేతం చేసే మరో కీలక అడుగుగా కనిపిస్తోంది.
రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ సెక్రటరీగా నియమితులైన కె కన్నబాబు ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ మర్యాదలతో దేవస్థానం అర్చక బృందం ఆయనకు స్వాగతం పలికిన అనంతరం కన్నబాబు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దర్శనానంతరం వేద పండితులు ఆయనకు వేదాశీర్వచనం చేయగా ఆలయ అధికారులు అమ్మవారి చిత్రపటం ప్రసాదాలను అందజేశారు. మాటలతో కాకుండా చేతలతో హామీలు నిలబెట్టుకునే ప్రభుత్వం తమదని టీడీపీ ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి అన్నారు. జూలై 3న కడప స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులకు సీఎం చంద్రబాబు శ్రీకారం చుడుతున్నారని, రాయలసీమ అభివృద్ధిలో కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కీలకంగా మారనుందని అన్నారు. వైసీపీ అధికారంలోకి రాగానే ఓసారి, సరిగ్గా ఎన్నికలకు 3 నెలలకు మరోసారి కడప స్టీల్ ప్లాంట్ శంకుస్థాపనలు చేసి సీమ ప్రజలను మభ్యపెట్టారని విమర్శించారు. కడప స్టీల్ ప్లాంట్ రాయలసీమ ప్రజల ఆత్మ గౌరవమని, దాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం నిలబెడుతోందన్నారు. వేలాది మంది స్థానికులకు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగాలు కల్పించనుందని అన్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ కు విద్యుత్, రోడ్లు, నీటి వసతి వంటి మౌలిక వసతుల కల్పన తరువాతే శంకుస్థాపన చేసి పనులు ప్రారంభించనున్నామని తెలిపారు. ఈరోజు రాయలసీమ అంటే వెనుకబడిన ప్రాంతం అనే ఒక ముద్ర చెరపడానికి, రాయలసీమలో ఉన్న ప్రజలు రాయల్ గా బ్రతికేలాగా, రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చేలాగా, ఈరోజు రాయలసీమను ఒక హార్టికల్చర్ హబ్గా, ఎలక్ట్రానిక్ హబ్గా, అట్లాగే పరిశ్రమల హబ్గా తీర్చిదిద్దడానికి అడుగులు వేస్తున్నాం మన ప్రభుత్వం. ఇందులో భాగంగా కడప స్టీల్ ప్లాంట్ యొక్క నిర్మాణ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో, నేను మళ్ళీ నిర్మాణ పనులు అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనకందరికీ గుర్తుందో లేదు, వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ప్రారంభోత్సవం అని శంకుస్థాపన చేసి టెంకాయ కొట్టి, మళ్లీ ఎన్నికలకు ఒక 2 నెలల ముందు శంకుస్థాపన మళ్లీ చేయడము, అట్లాగే అక్కడ ఒక కాంపౌండ్ వాల్ కూడా కట్టకుండా ఈరోజు రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది మేమే తీసుకొచ్చాము అంటుంటే చాలా వింతగా ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ ఒక మాట గుర్తు చేయాలి. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మన కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి శంకుస్థాపన చేసింది 27 డిసెంబర్ 2018న ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తూ ఉంది. మొట్టమొదటి రోజు నుండి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, లోకేష్ అన్న కానీ ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 800 కంపెనీలు ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో వచ్చాయి. రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి చికిత్స పొందుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా సత్యనారాయణపురానికి చెందిన బసని నాగేశ్వరరావును ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పరామర్శించారు. సీనియర్ కార్యకర్త రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డారన్న విషయం తన దృష్టికి రావడంతో సీఎం చంద్రబాబు ఫోన్ చేసి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న నాగేశ్వరరావుతో మాట్లాడారు. ప్రమాదం దురదృష్టకరం అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అధైర్యపడవద్దని తానున్నానంటూ చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. అలాగే ఆయన కుమారుడు నవీన్తో కూడా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. తన తండ్రికి తీవ్ర ప్రమాదం జరిగిందని, తలకు 52 కుట్లు వేసినట్లు సీఎం చంద్రబాబుకు నవీన్ వివరించారు. నాగేశ్వరరావు చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చులు పార్టీ భరిస్తుందని, భయపడవద్దని సీఎం ధైర్యం చెప్పారు. మమతా హాస్పిటల్ ఉన్నా సార్. అందుకని తెలిస్తే ఫోన్ చేశాను. ఉన్నారు కదా? అవును సార్. అదే అన్ని చూడమంటాను, కొంచెం ధైర్యంగా ఉండండి. సహాయం కూడా చేస్తాం, ధైర్యంగా ఉండండి. 40 సంవత్సరాలు సార్ పార్టీకి. పార్టీ కోసం పనిచేశారు. అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన ఇది, చాలా బాధేస్తుంది. ధైర్యంగా ఉండండి. ఒకసారి జరిగినాక మనం ధైర్యంగా ఉండడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. హాస్పిటల్ అన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి మిమ్మల్ని మళ్ళా ఏ విధంగా ఆదుకోవాలో అన్ని విధాలు ఆదుకుంటాం. ధైర్యంగా ఉండండి. తెలంగాణ కూడా మనం రావాలి సార్. తప్పకుండా సార్ 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 వాళ్ళ అబ్బాయి నవీన్ ఉన్నాడు సార్. ఒకసారి సార్. నమస్తే సార్. నమస్కారం. అక్కడ హాస్పిటల్ ఉన్నారు. అవును సార్. నేను మ్యారేజ్ చెప్తాను, అన్ని చేయమంటాను సార్. నేను ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు హాస్పిటల్? ఇంకా వారం రోజులు పట్టింది సార్. అంటే 52 కుట్లు తలకు పడ్డాయి సార్. 52 కుట్లు పడ్డాయి. షోల్డర్ ఇరిగిపోయింది సార్. చాలా క్రిటికల్ ఉంది సార్. ధైర్యంగా ఉండండి. అవన్నీ కూడా ఎంత అయితే ఖర్చు పెట్టి నేను చేస్తాను, ధైర్యంగా ఉండండి. తప్పకుండా సార్.
వాణిజ్య పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు కాస్త ఊరటనిచ్చే విధంగా 19 కేజీల వాణిజ్య సిలిండర్పై ₹183 తగ్గిస్తున్నట్లు చమురు సంస్థలు ప్రకటించాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టి ఎల్పీజీ సరఫరా మెరుగుపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. దీంతో ఢిల్లీలో ఒక్క సిలిండర్ ₹2,930కి లభ్యం కానుంది. ఇన్ని రోజులు ఆ ధర ₹3,113గా ఉంది. మరోవైపు ప్రైవేట్ రంగ ఇంధన సంస్థ నయారా ఎనర్జీ కూడా పెట్రోల్పై లీటర్కు ₹5, డీజిల్పై ₹3 ధర తగ్గించింది. వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించే గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు చమురు కంపెనీలు ఊరట కల్పించాయి. 19 కేజీల వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరను భారీగా తగ్గిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఈ ఏడాది వాణిజ్య సిలిండర్ ధర తగ్గడం ఇదే మొదటిసారి. ఇవాల్టి నుంచే ఈ కొత్త ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఢిల్లీలో కమర్షియల్ సిలిండర్పై ₹183.50 మేర ధర తగ్గింది. దీంతో అక్కడ సిలిండర్ ధర ₹3,113.50 నుంచి ₹2,930కి చేరింది. కోల్కతాలో ₹174 తగ్గడంతో ధర ₹3,081.50కి, చండీగఢ్లో ₹181.50 తగ్గింపుతో ₹2,954.50కి, పాట్నాలో ₹173 తగ్గింపుతో ₹3,227కి ధరలు చేరాయి. అలాగే హైదరాబాద్లో ₹176 తగ్గి ₹3,191కి చేరింది. అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు తగ్గడమే ఈ ధరల తగ్గింపునకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని 60 రోజుల పాటు పొడిగించడంతో చమురు ధరలు దిగివచ్చాయి. దీంతో పాటు ప్రపంచంలోని 20% చమురు రవాణా జరిగే హర్మూజ్ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలపై ఒత్తిడి తగ్గింది. అయితే గృహ వినియోగదారులకు మాత్రం ఈసారి కూడా ఎలాంటి శుభవార్త అందలేదు. 14.2 కేజీల డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధర ₹942, కోల్కతాలో ₹968, ముంబైలో ₹941.50, చెన్నైలో ₹957.50, హైదరాబాద్లో ₹994 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో శతాబ్దానికి పైగా చరిత్ర కలిగిన బ్రిటిష్ కాలనాటి పురాతన వంతెన ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. బుధవారం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అయితే ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వంతెనపై వాహనాల రాకపోకలు గాని, బాటసారులు గాని ఎవరూ లేకపోవడంతో ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ప్రాణ నష్టం ఏమీ జరగకపోవడంతో స్థానికులు, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. గతంలో ఈ వంతెనపై రాకపోకలు సాగేవి. అయితే రాను రాను ఇది బలహీనపడడంతో దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా అధికారులు పక్కనే ఒక కొత్త వంతెనను నిర్మించారు. ఆ కొత్త వంతెన అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ పాత వంతెనను పూర్తిగా నిరుపయోగంగా వదిలేశారు. దీనిపై రాకపోకలను కూడా పూర్తిగా నిషేధించారు. పర్యవేక్షణ కరువై కాలం చెల్లిపోవడంతో చివరకు ఈ చారిత్రాత్మక వంతెన బుధవారం తెల్లవారుజామున కుప్పకూలిపోయింది. ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటులో ఉంటూ కష్టాల్లో సహాయంగా ఉంటానని ప్రజానీకానికి గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము హామీ ఇచ్చారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ అంటే పేదలకు నెలవారీ భరోసా అని ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 4,000 పింఛన్ను ఇప్పటికే అందిస్తున్నామని ఉద్ఘాటించారు. ప్రతి పైసా అవినీతికి లేకుండా లబ్ధిదారుడి చేతికి చేరడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే రాము పేర్కొన్నారు. మీ ఇంటి బిడ్డగా అందుబాటులో ఉంటూ కష్టాల్లో సహాయంగా ఉంటానని ప్రజానికానికి గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము హామీ ఇచ్చారు. గుడివాడ పట్టణంలోని 6వ వార్డు ఎన్టీఆర్ కాలనీలో బుధవారం ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము కూటమి నాయకులతో కలిసి లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి స్వయంగా పింఛన్ నగదును అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి లబ్ధిదారుని నమస్తే, బాగున్నారా అంటూ ఆత్మీయంగా పలకరిస్తూ ఎమ్మెల్యే రాము పింఛన్లు పంపిణీ చేశారు. లబ్ధిదారులు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఎమ్మెల్యేకు ఆశీస్సులు అందించారు. పలుచోట్ల ఎమ్మెల్యే సరదా మాటలతో లబ్ధిదారులు కూటమి నేతల్లో నవ్వులు పూయించారు. పర్యటనలో భాగంగా పలువురు తమ సమస్యలు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకురాగా వాటిని త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రాము మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ అంటే పేదలకు నెలవారీ భరోసా అన్నారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ₹4,000 పింఛన్ను ఇంటికి అందిస్తున్నామని ఉద్ఘాటించారు. ప్రతి పైసా అవినీతి లేకుండా లబ్ధిదారుడి చేతికి చేరడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే రాము పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, పేదల సంక్షేమం కోసం రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రజలంతా అండగా నిలవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. లింగమనేని సాయి సహస్ర ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సుంకర సతీష్, లింగమనేని ప్రవీణ్, వెంకట్రావుల జన్మదినాల సందర్భంగా పామరు ఎమ్మెల్యే వర్లకుమార్ రాజా చేతుల మీదుగా పేదలకు తోపుడు బండ్లు, బడ్డీ కొట్లు మరియు కపిలేశ్వరం జడ్పీహెచ్ పాఠశాల విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. పుట్టినరోజున ఇలాంటి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే వారే నిజమైన ఆదర్శనీయులని ఎమ్మెల్యే కొనియాడారు.
పుట్టినరోజు ఎవరైనా చేసుకుంటారు, కానీ తన పుట్టినరోజు కొందరి జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలని సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టేవాడే ఆదర్శనీయుడని పామరు ఎమ్మెల్యే వర్లకుమార్ రాజా అన్నారు. సుంకర సతీష్ లింగమనేని ప్రవీణ్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని లింగమనేని సాయి సహస్ర ఫౌండేషన్ సహకారంతో తోపుడు బళ్లు, బడ్డీ కొట్లు మరియు కపిలేశ్వరం జెడ్పీహెచ్ పాఠశాల విద్యార్థులకు నోట్బుక్లు ఎమ్మెల్యే వర్లకుమార్ రాజా చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే కుమార్ రాజాతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు లింగమనేని బాబురావు, పమిడిముక్కల మండల పార్టీ అధ్యక్షులు రాజులపాటి శ్రీనివాసరావు, సుంకర సతీష్, సుబ్బయ్య, సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కుమార్ రాజా మాట్లాడుతూ లింగమనేని సాయి సహస్ర ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి చేయూతనిచ్చే విధంగా బడ్డీ కొట్లు, తోపుడు బండ్లను అందజేయడం ఎంతో సంతోషకరమన్నారు. లింగమనేని సాయి సహస్ర ఫౌండేషన్ అధినేతలు లింగమనేని వెంకట్రావుల జన్మదినం సందర్భంగా సుమారు 1500 మంది విద్యార్థులకు బుక్స్ పంపిణీ చేయడం గొప్ప విషయమని ప్రశంసించారు. లింగమనేని సాయి సహస్ర ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్న లింగమనేని బాబురావుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామని అన్నారు. అభివృద్ధి ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్తూ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు అందిస్తున్న ఏకైక ఘనుడు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడని, పేదలకు సాయం అందిస్తుంటే రోజంతా ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుందన్నారు. ఇలా అనునిత్యం నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ఆపదలో ఉన్న వారికి సాయం చేయడం తన పూర్వజన్మ సుకృతమని తెలియజేశారు. శ్రీ లింగమనేని వెంకటరామయ్య గారు మరియు శ్రీ సుంకర ప్రవీణ్ గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని, జన్మదినం అంటే మా వరకే జరుపుకోవటం, కుటుంబ సభ్యులతో బంధుమిత్రులతో జరుపుకోవటం కాదు, అభిమానులతో జరుపుకోవటం కాదు, అన్నార్థులతో జరుపుకుందాం. ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా సాయం చేద్దాం, ఇబ్బందుల్లో చీకటిమయపోతున్న జీవితాల్లో వెలుగు నింపుదాం అనే ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈ రోజున లింగమనేని ఫౌండేషన్, సాయి సహస్ర లింగమనేని ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో, మరి లింగమనేని బాబురావు గారి సారథ్యంలో మరి ఈ రోజున సుంకర ప్రవీణ్ గారు మరియు లింగమనేని వెంకటరామయ్య గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని ఫౌండేషన్ ద్వారా జడ్పీ స్కూల్ కపిలేశ్వరపురంలో దాదాపుగా 1500 నోట్ పుస్తకాల పంపిణీ, అదేవిధంగా గడ్డిపాడు స్కూల్లో అక్కడ ఒక 500 రూపాయల 500 నోట్ పుస్తకాలు పంపిణీ. ఈ రెండింటితో పాటు ఈరోజు ఇప్పుడు వీరంకి లాకుల దగ్గర బ్రహ్మాండంగా 10 వడ్డీ కొట్లు, 10 మంది జీవిత కుటుంబాల్లో వెలుగు నింపటం, అదేవిధంగా తోపుడు బళ్ళు, వీటితో పాటు ఇస్త్రీ బళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చి పుట్టినరోజుని ఒక చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే విధంగా, మరి 10 మందికి ఉపయోగపడే విధంగా జరుపుకుంటున్నందుకు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.